आज मो सहित अच्छी प्रतिभा रायकर बही राधार वंश। एथिरू अनेक गुडी स्टोरी मोर पसंद। से पसंद होइतिबा स्टोरी मान भितर गोटे स्टोरी होची मुक्तिदाता। बर्तमान मुझे मुक्तिदाता पढ़िया जाऊँगी। आपण मैंने कहे केमती लगिला आपण गपटी। निष्पत्ति नेबा एते सहज नथिला, अथच जीवन में केते केते गंभीर निष्पत्ति सहजरे निया जाइछि। परिणति जहाँ हेउना कहीं जीवन में सबू निष्पत्ति ठीक हुए ना, किंतु निष्पत्ति नेबाकू हुए। हाँ नाही रो द्वंद्व तो जीवन चले ना। राति पाइले तो मनीष छोट बड़ निष्पत्ति नेबाई बाध्य, अथच से निष्पत्तिटा सेमती मझी नईर टलमल नाव भली दोहलुथिला। कूଳରେ लगाइबा कात धरिबाकू केही प्रस्तुत नथिले। निष्पत्तिटा आर्थिक बा सामाजिक विषय नुहे, विवेक को दोहलाई देवा भली निष्पत्ति। आवेग प्रवण होई निष्पत्ति नेबा चले ना। एठी निष्पत्ति सह पाप पुण्यर विचार जड़ित। पाप करिया पई केही प्रस्तुत नुहंती। पिलामानकू एसबु कथारे पाप भाई करिया पई इच्छा नुहे। सेमाने भी दूर रे भोगिवा लोके भाबुचंती अति आदर रे सारा जीवन ता पई समय अर्थ स्नेह खर्च करिथिबा शरत बाबू और तांको दृढ़मना स्त्री अपर्णा। शरत बाबू चिरकाल निष्पत्ति नेबारे पछुआ। निष्पत्ति नेबार पूर्वापर मानसिक चाप बहन करिया पई से जीवन सारा करछड़ा देइछंती। तार अर्थ पारिवारिक जीवन में सान बड़ सबू निष्पत्ति नेइछंती गृहकर्त्री अपर्णा। कथाटा एक रकम सेया। पिलाए कौन खाइबे पिंधिबे मार निष्पत्ति चले। पिलाए कौन पढ़िबे कोठी पढ़िबे केउ कैरियर पई केउ डिग्री डिप्लोमा करबा आवश्यक। अवशेष में पिलाए काहाकू विवाह करिबे से कथा अपर्णा देवी निष्पत्ति उपरे छाड़ी देइथिले शरत बाबू। अपर्णा निष्पत्ति नेवा पूर्व जेते थर स्वामी मत लोड़ती उत्तर प्राय एक, तमें जहाँ निष्पत्ति नेब ताहा ही ठीक। मत एसबू कौन पचारुच? केबे मु एसबू बुझी? तम उपरे मोर भरोसा नथिले भिन्न कथा। तेणु तमें जहाँ निष्पत्ति नेब मोर हाँ। मात्र निष्पत्ति तो मनीष नियनि, ईश्वर जहाँ इच्छा थी ताहा ही निष्पत्ति आड़ को मनीष को टाणी निए। तुमे जो सब निष्पत्ति नहीं सेटा ईश्वर निष्पत्ति बोली बुझीबाकू हेबो। एबे मध्य जहाँ निष्पत्ति नेब सब ठीक नेब। एते भावना कहीं? तुमरी निष्पत्ति उपरे समस्ते निर्भर करी बसिछंती। प्रकृति आउ सही होउनी। कौन करिया बोली भाविछ? तुमे हाँ कहले सब व्यवस्था हो जिवो। फोन करिया मात्रे से माने आसीजिबे आउ सबु कष्टर अवसान करिवे। से माने मध्य हमर निष्पत्ति उपरे निर्भर करी हाथ गोड़ बांधी बसिछंती। कौन कहूछ? अपर्णा कुहुलंते बेसी। निया सहजरे धरे नाही, सेटा तांकर स्वभाव। निया जलिले परिवार ध्वंस हो जाए। समाज बंधा संपर्क जली पोड़ी मुठाई पाउंस। अवश्य पिलांक सह संपर्कटा समाज बांधिनी। पिलाए तो रक्तर हृदयर आत्मार अंश। पद्मपत्र ढल जल भली ढल ढल पितृत्व बापा मानकर। माँ तो पंक पलटि जाई पद्म फुटाइबारे व्रती होई जीवन उजाड़ी देबाकू श्रेय मणे। समाजर नियम मानी मातृस्तनरू अमृत झरे नाही, एतिकी अपर्णाक मातृत्वर अनुभव। पिलांक जिद्रे शक्ति बाहारर मूल्य देई खेलना किणवा परी अणा जाइथिला घरकू। ताकू सांगमानक घरे देखि आसी पिलाए जिद कले। शरत बाबू भी मातिगले पिलांक सह। हौ पिलाए जदि खुशी हेबे तेबे आसु, खर्च तो हेबो, सेटा बड़ कथा नुहे। केते बाटरे टंका उड़ी जाउछि, एथिरे टंका बर्बाद हेबनी। एक रकम घरर सुरक्षा, समस्तंकर भय रहिबो, संभ्रम बढ़िबो। मात्र जंजालटे किए मुंडेइबो? तमे तो अधे दिन स्थानांतर रे नइले टूर रे घरे रहिले बा करंत कौन? पिलांक जंजाल सह आउ गोटाए जंजाल मोर मुंडरे लदा हब। कष्ट तो मोर ही बढ़िबो। अपर्णा कुंठा प्रकाश कले। अजथा नथिला तांकर अभियोग। घर पई छुंचिटिए आसला तो अपर्णाक जंजाला बढ़ाइला। केवल अपर्णा नुहंती, सारा देशर अपर्णाक पीढ़ीर सबु गृहिणी अवस्था एकापरी। सेमानक कष्ट काहारी को काटे नाही। ता साहू शरद बाबू तो सामंतवादी स्वामित्वर कर्णधार। मेसीन पछके विश्राम थाए, मध्यमित गृहिणीर विश्राम न थाए। अपर्णांकर नाही नाही शेषकू हाँ रे परिणत है पिलांक अली। भाविले तीनिटा पिलांक जंजाल मुंडाइछंती, ता संगे आउ गोटे मिसिबो। निजको कष्ट हो बोली पिलांक मन भांगीदेवे केमिति? जेते हेले तांकरी पिला तो। दिन बार देखी अपर्णा कोଳରେ बसाई ताकू घर को नहीं आसिले। तार सरल मुह आउ निरीह आखि दुईटा माया लगेदेला अपर्णाक मनरे। छुआ धरी डाक्तरखाना फेरिया भली तांकू लागिला। एमिति तो तीन छुआ को एका एका धरी से डेलीवरी पर डाक्तरखाना को फेरी। शरत बाबू सबुथरक चाकरी नहीं अन्य सहर में कर्तव्य संपादन करुथिले।
ପିଲା ହେଇଛି ଶୁଣି ଚାକିରି ସ୍ଥାନରେ ଢେର ମିଠାଇ ବାଣ୍ଟି ଦେଇ ପିତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବାରେ ହେଳା କରିନାହାନ୍ତି କୌଣସି ଥର। ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ସେ ବାହାରେ ଥିଲେ। ପିଲାଏ ଖୁସିରେ ନାଚୁଛନ୍ତି ଶୁଣି ଯାବତ୍ୟ ମିଠାଇ ଧରି 2 ଦିନ ପରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଲା। ତାପରେ ସବୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଚାଲିଲା। ଅପର୍ଣ୍ଣାଙ୍କର ଜଞ୍ଜାଳ ବଢ଼ିଛି ବୋଲି ଅପର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ଅନୁଭବ କଲେ ନାହିଁ। 4 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଷେଇ ହେବା ସ୍ଥାନରେ 5 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଷେଇ ହେବାର ଫରକ କ'ଣ ବା ଥାଏ? ଅପର୍ଣ୍ଣା ବି ନୂଆ ଜଞ୍ଜାଳଟିକୁ ନିଜର ଅବିଶ୍ରାନ୍ତ ଘରକରଣା ଭିତରେ ସାବଲୀଳ ଭାବେ ଖାପ ଖୁଆଇ ନେଲେ। ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ହିଁ ଘରର ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଭଲ ପାଇ ବସିଲେ। ଅପର୍ଣ୍ଣା ତ ପିଲାଙ୍କ କାମ ପଛକୁ ପକାଇ ଦେଇ ତା କାମ ଆଗ ସାରୁଥିଲେ। ବିଚରାର ପାଟି ଫିଟୁ ନାହିଁ। ତାକୁ ଅବହେଳା କରିବା ହିଁ ପାପ। ତା ପାଇଁ ନୌକର, ମାଷ୍ଟର, ଡାକ୍ତର ଖଞ୍ଜା ହେଲେ। ବିଚରାଟି ବାପାକୁ ମୂଳରୁ ଦେଖିନଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ବାପାକୁ ଦେଖିବା ଲେଖା ନଥାଏ। ସେ ମାଆକୁ ବି ଦେଖିଲା କେଉଁଠି? ଆଖି ଖୋଲି ମାଆକୁ ଦେଖିବା ଆଗରୁ ତାକୁ ଆଣିବାକୁ ହେଲା। ତା ନହେଲେ ବୋଲ ମାନିନଥାନ୍ତା ସହଜରେ। ବିଚରାଟା କିଛି ଉଁ ଚୁଁ କଲା ନାହିଁ। ବୋତଲରେ କ୍ଷୀର ପିଇବା ଶିଖି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଚିନ୍ତା କ'ଣ? କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତରକୁ ଦେଖାଇ ଔଷଧ ଦେବା, ଗାଧୋଇ ଦେବା, ପାଉଡ଼ର ପକାଇବା, ଏପରିକି ଗୋଡ଼ରେ ଶୁଆଇ କ୍ଷୀର ପିଇବା କାମ ଖୁସିରେ କରୁଥିଲେ ଅପର୍ଣ୍ଣା। ଯେମିତି ଅନ୍ତର ଦେଇ ପିଲାମାନଙ୍କ କାମ କରୁଥିଲେ, ସେମିତି ତା କାମ ବି କଲେ। ପିଲାଙ୍କ ସହ ତାଳ ଦେଇ ସେ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମାତ୍ର ସେ ଏମିତି ଫାଇଁ ଫାଇଁ ହୋଇ ବଢ଼ିଲା ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କ ନିଶ ଗଜୁରୀ ନାହିଁ ସେ ଡେଟିଂ କରିବା ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ତା ପାରିବାପଣକୁ ଘୋଷାର କରି ଗେଟ୍ ସାମ୍ନାରେ ଆଖିଦୃଶିଆ ବୋର୍ଡ଼ଟିଏ ଝୁଲିଲା, କୁକୁର ପ୍ରତି ସାବଧାନ। କଲିଂ ବେଲ୍ ନ ଟିପି ଗେଟ୍ ଭିତରେ ପଶିବା ପାଇଁ କେହି ସାହସ କଲେ ନାହିଁ। ସାହି ଲୋକ ସମ୍ଭ୍ରମରେ ଗେଟ୍ ଭିତରକୁ ଚାହିଁଲେ। ଏ ମହଙ୍ଗା ଯୁଗରେ ଆଲସେସିଆନ୍ ପୋଷିବା କିଛି କମ୍ କଥା ନୁହେଁ। ତା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ କ୍ଷୀର, ମାଂସ, ବିସ୍କୁଟ, ଅଣ୍ଡା ଆଉ ଟନିକ୍ ଖଞ୍ଜା ହେଲା। ବିଭିନ୍ନ ରୋଗର ପ୍ରତିଷେଧକ ଦିଆହେଲା। ଜଣେ ଡଗ୍ ମାଷ୍ଟର ତାକୁ ଆସି ତାଲିମ ଦେଲେ। ବିଭିନ୍ନ ରୋଗର ପ୍ରତିଷେଧକ ଦିଆହେଲା। ଯେପରିକି କାମୁଡ଼ିବା ପାଇଁ ଗୋଡ଼େଇ ଗଲେ ମଧ୍ୟ କାମୁଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଜଣେ ଡଗ୍ ମାଷ୍ଟର ତାକୁ ଆସି ତାଲିମ ଦେଲେ। ଲନ୍ ଭିତରେ ଝାଡ଼ା ପରିସ୍ରା କରିବ ନାହିଁ, ଅଚିହ୍ନା ଲୋକର ହାତରୁ କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବ ନାହିଁ, ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଘରର ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ଭଦ୍ର ଆଚରଣ କରିବ ଏବଂ ଆଦେଶ ପାଳନ କରିବ। ଯଥା ସିଟ୍ କହିଲେ ବସିବ, ରନ୍ କହିଲେ ଦୌଡ଼ିବ, ରୋଲ୍ କହିଲେ ମସିଣା ଗୋଡ଼େଇବା ପରି ତଳେ ଗଡ଼ି ଯାଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଲଟି ପଡ଼ିବ। କେହି କେହି ଭାବୁଥିଲେ ଅଫିସରେ ଗଦ କଟଣି ଅପେକ୍ଷା ବଡ଼ କୋଠାର ଓସାର ହତା ଭିତରେ କୁକୁର ହୋଇ ଚଳପ୍ରଚଳ ହେବା ବରଂ ଭଲ। ଅଫିସରେ ଉପରିସ୍ଥ ଅଫିସର, MLA, ମନ୍ତ୍ରୀ ତ ତଳିଆ ମଣିଷକୁ କୁକୁର ପରି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ଅଥଚ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ମାଲିକ ମାଲିକାଣୀ ଘରେ ପାଳିଥିବା ଜାତୀୟ କୁକୁରକୁ ମଣିଷ ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। କୁକୁରଟାକୁ କୁକୁର ଡାକିଲେ ତାକୁ ଅପମାନ ହୁଏ। ତେଣୁ ବାଘ, ସିଂହ, ବୀରପୁରୁଷଙ୍କ ନାମରେ ତାକୁ ଡକାଯାଏ। ବାହାଦୁର, ସୁଲତାନ, ଲିଓ, ଟାଇଗର, ଟେରର, କିଙ୍ଗ, ଟୋନି, ରୋନି ଆଦି ନାମକରଣ ହୁଏ। ଅଥଚ ଅଫିସରେ ସାହେବମାନଙ୍କ ଘରର ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ଗାଳି ଶୁଣିବାକୁ ହୁଏ ଗଧ, ଇଡ଼ିଅଟ, କୁତ୍ତା, ନମକ ହାରାମ, ଅପଦାର୍ଥ ଆଦି ଯାବତୀୟ ଅପମାନଜନକ ଶବ୍ଦରେ। ତଳିଆମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଅପମାନ କ'ଣ? ଶରତ ବାବୁଙ୍କ ପାଳିତ କୁତ୍ତା ଲାୟନ ତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସୋଫାରେ ବସେ, ଖାଇବା ଚୌକିରେ ବସି ତା ପ୍ଲେଟରେ ଖାଏ। ତାକୁ ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍ କହିବା ମନା। ଅଥଚ ଅଫିସରେ ତ ଫାଇଲ ଫୋପଡ଼ା ସହ ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍ ଶୁଣିବା ଦେହ ଶୁଆ କଥା। ଅର୍ଥାତ୍ ପର ଜନ୍ମରେ ବୁଲା କୁକୁର ନ ହୋଇ ବାବୁ ଘର କୁକୁର ହୋଇ ଜନ୍ମିବା ପାଇଁ କାମନା କରିବାରେ କ୍ଷତି ନାହିଁ। ଏ ଦେଶର ଅଧିକାଂଶ ମଣିଷ ତ ଖଟି ଖଟି ହଡ଼ା ହେଲେ ବି 2 ଓଳି ପେଟ ପୂରା ଖାଦ୍ୟ ମିଳେ ନାହିଁ। ପିଲାଏ ସ୍କୁଲ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ବେମାର ପଡ଼ିଲେ ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ମିଳେ ନାହିଁ। ଫଳ, କ୍ଷୀର, ପାଉଁରୁଟି, ବିସ୍କୁଟ, ଅଣ୍ଡା, ମାଂସ ଭଳି ପୌଷ୍ଟିକ ଖାଦ୍ୟ ତ ସ୍ୱପ୍ନରେ ହିଁ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ କେବଳ। ଅଥଚ ଲାୟନ ବେଳେବେଳେ ସେସବୁ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନ ଖାଇ ଥାଳିରେ ଛାଡ଼ିଦିଏ। କେଡ଼େ ଭାଗ୍ୟ କୁକୁରଟାର। ରାସ୍ତାର ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କ ଭାଷା ବୁଝି ହୁଏ ନାହିଁ ବୋଲି ସେମାନେ କାହାକୁ କିଛି କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଔଷଧ ରାଗରେ ତାଟିଆ କାମୁଡ଼ିଆ ନୀତିରେ ବିନା କାରଣରେ ଚାଲି ଯାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଦେହରେ ଦାନ୍ତ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ସେମାନେ ଲାୟନକୁ ଈର୍ଷା କରୁଥିବାରୁ କାମୁଡ଼ା ପାଲଟି ଯାଆନ୍ତି। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଅଇଁଠା ଭାତ ମୁଠାଏ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଲାୟନ ତ ଦିବ୍ୟ ଭୋଜନ କରି ମାର୍ବଲ ଚଟାଣରେ ଶୋଇଥାଏ। ଖରାଦିନେ ଧୁ ଧୁ ଦ୍ୱିପହରରେ ଯେତେବେଳେ ବୁଲା କୁକୁରମାନେ ତଣ୍ଟି ଓଦା କରିବା ପାଇଁ ଡ୍ରେନ୍ର ପୋଚରା ପାଣି ମୁନ୍ଦାଇ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବା ପାଇଁ ଓଳି ତଳ ନଥାଏ, ତଥାପି ଖରା ପଡ଼ି ଧକେଇ ହେଉଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ସେତେବେଳେ ଲାୟନକୁ ସାବୁନ ଦେଇ ପ୍ରତିଦିନ ଗାଧୋଇ ଦିଆଯାଏ। ଲାୟନର ମୁହଁ ପାଖରେ ନିର୍ମଳ ପିଇବା ପାଣି ସଫା ବାସନରେ ଉଭା ହୋଇଥାଏ। ଲାୟନ ପାଣି କେବଳ ପିଏ ନାହିଁ, ଗୋଡ଼ରେ ପେଣ୍ଡୁ ଭଳି ବାସନକୁ ଗଡ଼େଇ ଦେଇ ପାଣିରେ ଖେଳେ। ସାହି କୁକୁର ଗେଟ୍ ଜାଲିରେ ମୁହଁ ଗଳାଇ ଚାହିଁଲେ ଭୋ ଭୋ ଭୁକି ଉପହାସ କରେ। ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ ଲାୟନ କି ପୁଣ୍ୟ କରିଥିଲା ଯେ ତାକୁ ଏପରି ହୃଦୟବାନ ଖାଉନ୍ଦ ମିଳିଲେ, ଏକଥା ଭାବି ବୁଲା କୁକୁରମାନେ ହାୟ ହାୟ କରି ସ୍ୱର ମିଳେଇ ଭୁକନ୍ତି। ଲାୟନ ସହ କଥାଭାଷା ହେଲେ ତାର ଅନୁଭବ ସେ କହନ୍ତା। ସେ ସୁଖୀ ନା ଦୁଃଖୀ? ଦୁଃଖ ଆଉ ରହିଲା କେଉଁଠି? ଲାୟନ ବହୁତ ବଡ଼ ହେଲା, ବକୁଆ ବି ହେଲା। ବାଘ ଭଳିଆ କୁକୁରଟା ଘର ଭିତରେ ଚଳପ୍ରଚଳ ହେବା
କାହାରିକୁ ଆରେଇଲା ନାହିଁ। ତା ବେକରେ ଚେନ୍ ଲଗେଇଲେ ସେ ଦାନ୍ତ ଦେଖାଇ ନିଶ ଫୁଲାଇ ବିକୃତ ଶବ୍ଦ କରି ଡରାଇଲା। ଅପର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ କଥା ଛାଡ଼, ଶରତ ବାବୁ ବି ତା ବେକରେ ଚେନ୍ ଲଗାଇ ବାହାରକୁ ବୁଲାଇ ନେଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଲାୟନ ବୁଲାକୁତୀମାନଙ୍କୁ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ହୋଇ କେବଳ ଦୌଡ଼ିଲା ନାହିଁ, ଶରତ ବାବୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଘୋଷାଡ଼ି ନେଲା। ଲାୟନକୁ ଶରତ ବାବୁ ସମ୍ଭାଳିବା ସହଜ କଥା ନଥିଲା। ଘରର ସବୁ କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଦାମ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଭରସା ଥିଲା। ଲାୟନ ସାନ ଥିଲାବେଳେ ତାକୁ କୋଳରେ ପୁରାଇ ଗେହ୍ଲା କରୁଥିଲେ ଅପର୍ଣ୍ଣା, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ହୋଇଯିବା ପରେ ତା ଦେହରୁ କୁକୁରିଆ ଗନ୍ଧ ବାହାରିଲା, ଦେହରୁ ଲୋମ ଝଡ଼ିଲା। ଲୋମ ଭିତରେ ଟିଙ୍କ, ଉକୁଣିଆ ପୋକ ଆଦି ସବୁ ସାବୁନ ଓ ଔଷଧକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରି ଘର କରି ରହିଲେ। ଲୋମ ଭିତରୁ ଝଡ଼ି ଘରେ ଚାଲବୁଲ କଲେ। ଅପର୍ଣ୍ଣାଙ୍କର ସେପରି କୁକୁର ପ୍ରୀତି ନଥିଲା। ପିଲାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଘରର ପରିମଳ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଥିଲା ମୂଳରୁ। ତେଣୁ ଲାୟନ ବେକରେ ଚେନ୍ ଲାଗିଲା। ଲାୟନ ଦିନସାରା ବନ୍ଧା ହୋଇ ରହିଲା। ଗେଟ୍ ସିଧାରେ ଘରର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଘର ଭିତରେ ତା ଦିନ କଟିଲା। ଝରକା ରେଲିଂ ଭଳି ଘରର କବାଟ ରେଲିଂ ଦୁଆ ଲୁହା କବାଟ ହୋଇଥିବାରୁ ଗେଟ୍ ପାଖରୁ ଲୋକେ ତାକୁ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ। ଲାୟନ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଥିଲା ଓ ବନ୍ଦୀ କରି ରକ୍ଷା ପାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିମକସଚ୍ଚା ଗୁଣ ଯୋଗୁଁ ଭୋ ଭୋ ଭୁକି ଲୋକଙ୍କୁ ପରିଚୟ ମାଗୁଥିଲା। କାହିଁକି ଆସିଛ, ତୁମର ଏଠି କାହା ପାଖରେ କି କାମ ଆଦି ଜେରା କରୁଥିଲା। ଅବଶ୍ୟ ଲାୟନର ଖାଦ୍ୟପେୟ, ଔଷଧପତ୍ର, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରକ୍ଷା ଦିଗରେ ଯତ୍ନ ପୂର୍ବ ପରି ଜାରି ରହିଥିଲା। ଲାୟନର ଭାଷା କେହି ବୁଝି ପାରୁନଥିବାରୁ ଲାୟନ କାହିଁକି କ୍ରମଶଃ ବଦ୍ରାଗୀ ହୋଇଯାଇଛି ବୁଝା ପଡ଼ୁନଥିଲା। ଲାୟନ ଏ ଭିତରେ ଦାମକୁ ଓ ଡ୍ରେନ୍ ସଫା କରୁଥିବା ସୁଇପରକୁ କାମୁଡ଼ି ସାରିଲାଣି। ଲାୟନର ଆଖି ସର୍ବଦା ଗେଟ୍ ଉପରେ ନିବଦ୍ଧ ଥାଏ ଓ ବୁଲାକୁତୀଟିଏ ଦେଖିଲେ ଚେନ୍ ଛିଣ୍ଡେଇ ତା ପାଖକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିବାର ଉପକ୍ରମ କରେ। ରାତିରେ ଲାୟନକୁ ବଗିଚାରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଏ। ସେତିକି ସମୟ ଲାୟନର ମୁକ୍ତ ଜୀବନ। ମୁକ୍ତ ଜୀବନ ବି ପ୍ରକୃତରେ ନୁହେଁ। ଗେଟ୍ରେ ତ ତାଲା ପଡ଼ିଥାଏ। ସେତେବେଳକୁ ଲାୟନ ବାହାରକୁ ଯିବାର ଉପାୟ ନଥାଏ ବା ବାହାରର କୁତି ଭିତରକୁ ଆସିବାର ଉପାୟ ନଥାଏ। କେବଳ ଗେଟ୍ର ରେଲିଂ ଭିତରେ ମୁହଁ ଗଳାଇ ପ୍ରେମାଳାପ ଚାଲେ। ଲାୟନର ରଜା ଭଳି ସୁନ୍ଦର ମୁହଁ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରୂପ ଦେଖି ବୁଲାକୁତି ଆକର୍ଷିତ ହେବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ ନଥିଲା। ମାତ୍ର ଲାୟନ ଭଳି ଏତେ ଭଲ ପେଡିଗ୍ରିର ଆଲସେସିଆନ୍ ଡଗ୍ ପୁଣି ଏତେ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ସଂସ୍କାର ପାଇ ବଢ଼ିଛି, ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ବୁଲାକୁତି ଉପରେ ଆଖି ପାଡ଼ିଯିବା ମାତ୍ରେ ମତିଭ୍ରମ। ଜାତି ତ କୁକୁର, ମଣିଷର ସଂସ୍କାର ଦେଇ ପାଳିଲେ କ'ଣ ହେବ? ଅପର୍ଣ୍ଣା ଦିନେ ବିରକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରି ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବାରୁ ଶରତ ବାବୁ କହିଲେ, କୁକୁର ପ୍ରକୃତି କଥା ଛାଡ଼, ବିଚରା ଉପାୟହୀନ ପଶୁ, ତାର କ'ଣ ଲୋଡ଼ା କହିବାର ଭାଷା ନାହିଁ? ମାତ୍ର ଉଚ୍ଚ ସଂସ୍କାର ସମ୍ପନ୍ନ ମସ୍ତିଷ୍କଧାରୀ ମଣିଷ କଥା ଶୁଣ। ଏକଦା ଜଣେ ଅପୂର୍ବ ସୁନ୍ଦରୀ ରାଜକନ୍ୟା ସ୍ୱୟଂବରରେ କୌଣସି ରାଜପୁତ୍ରକୁ ନିଜର ଯୋଗ୍ୟ ବର ବୋଲି ମନେ କଲେ ନାହିଁ। ସେ ସମୟ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସୁନ୍ଦର ବୀର ରାଜପୁତ୍ର ରାଜକନ୍ୟାଙ୍କ ରୂପରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ପ୍ରେମଭିକ୍ଷା କଲେ ମଧ୍ୟ ରାଜକନ୍ୟା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲେ। ରାଜକନ୍ୟାଙ୍କର ପିତା ଏଥିରେ କ୍ରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ରାଜକନ୍ୟାକୁ ଏକ ଜନମାନବ ଶୂନ୍ୟ ଦ୍ୱୀପକୁ ନିର୍ବାସନ ଦଣ୍ଡରେ ପଠାଇଦେଲେ। କହିଲେ, ସବୁ ରାଜ୍ୟର ରାଜପୁତ୍ରଙ୍କୁ ତ ଦେଖିଲୁ, ସମସ୍ତେ ତୋର ପ୍ରାଣପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ତୁ ଯେଉଁଦିନ ତୋ ରୂପର ଅହଙ୍କାର ଛାଡ଼ି ତୋ ଭାବି ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ନାମ ପ୍ରକାଶ କରିବୁ, ସେହିଦିନ ତୋର ନିର୍ବାସନ ଦଣ୍ଡ ଶେଷ ହେବ ଓ ତୋର ମନମତ ରାଜପୁତ୍ର ସହ ବିବାହ କରିଦିଆଯିବ। ତୋତେ 6 ମାସ ସମୟ ଦିଆଗଲା। ଅହଙ୍କାରୀ ରାଜକନ୍ୟା କହିଲେ, ମୋର ଯୋଗ୍ୟ ବର ପୃଥିବୀର ସାଧାରଣ ମଣିଷଙ୍କ ଭିତରେ ଏଯାବତ୍ ଜନ୍ମି ନାହିଁ। ନିଜର ରୂପ ଗର୍ବ ନେଇ ଦ୍ୱୀପାନ୍ତର ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ସେ ଚାଲିଗଲେ। ସେହି ଦ୍ୱୀପରେ ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ କୁଷ୍ଠରୋଗୀ ବାସ କରୁଥିଲେ। ଗଳିତ କୁଷ୍ଠରେ ତାଙ୍କ ମୁଖ ବିକୃତ ବିଭତ୍ସ ହୋଇଯିବାରୁ ସେ ସମାଜଠାରୁ ମୁହଁ ଲୁଚାଇ ସେହି ଦ୍ୱୀପରେ ନିଃସଙ୍ଗ ଜୀବନ କାଟୁଥିଲେ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ରାଜକନ୍ୟାର ମନୋଭାବ ଜାଣିବା ପାଇଁ ରାଜା ଦ୍ୱୀପକୁ ଦୂତ ବରଗିଲେ। ଦୂତ ଫେରିଆସି ରାଜାଙ୍କୁ ସୁସମ୍ବାଦ ଦେଲା। ରାଜକନ୍ୟା ସେହି କୁଷ୍ଠରୋଗୀଙ୍କୁ ବରଣ କରିଥିଲେ ଓ ଗର୍ଭବତୀ ଥିଲେ। ଅପର୍ଣ୍ଣା ଘୃଣାରେ ମୁହଁ ବିକୃତ କରି କହିଲେ, ଏ ତ ଏକ କାହାଣୀ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଥିଲି। ଆଉ କେହି ନ ମିଳିଲେ ଅଯୋଗ୍ୟ ପାତ୍ରକୁ ହିଁ ବରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଦେହର କ୍ଷୁଧା ପାଖରେ ରୂପ, ବଂଶ, ପରିଚୟ, ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି ଆଜି ତୁଚ୍ଛ। ବାସ୍, କଥା ତ ସେତିକି। ଆମ ଲାୟନର କ'ଣ ସେ ବୟସ ହେଇନି? ଆମେ ବାପା ମା ହୋଇ କ'ଣ ବୁଝିଛେ? ଡାକ୍ତର କହୁଥିଲେ ଥରେ ଦୁଇଥର କ୍ରସିଂ ନ କରାଇଲେ ଲାୟନର ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଗିଡ଼ିଯିବ। ସେ ଭୟଙ୍କର ରାଗି ଓ କାମୁଡ଼ା ପାଲଟିଯିବ। ତେଣୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ସୁସ୍ଥ ଆଲସେସିଆନ୍ କୁତି ସହ ଲାୟନର ମିଳନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ହେବ। ବାସ୍, ଥରେ ବା 2 ଥର। ବାରମ୍ବାର ସଙ୍ଗମ ଦ୍ୱାରା ଲାୟନର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଙ୍ଗ ହୋଇପାରେ। ତା ଛଡ଼ା ଆମର ତ ତା ଛୁଆକୁ ନେଇ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାର ନାହିଁ। ପିଲେ ସାନ ଥିଲେ, ତାଙ୍କରି ଖୁସି ପାଇଁ ଲାୟନକୁ ଆଣିଥିଲେ। ଏବେ ପିଲେ ବଡ଼ ହୋଇ ଯିଏ ଯାହା ସ୍ଥାନରେ ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଲାୟନର ଛୁଆ ହେଲେ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ଛୁଆ ମିଳିବ। କୌଣସି ଡଗ୍ ଲଭର ବନ୍ଧୁକୁ ଦେଇଦେବି ଛୁଆଟିକୁ। ବିଦେଶରେ ତ ଥରେ 2 ଥର କ୍ରସିଂ କରାଇବା ପରେ ପେଟ୍ କୁକୁର କୁତିମାନଙ୍କର ପ୍ରଜନନ କ୍ଷମତା ରଦ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଅପରେସନ୍ କରାଇ ଦିଆଯାଏ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଏକମତ ହେଲେ। ଲାୟନର 2ଟି ଭଲ କୁତିଙ୍କ ସହ 2 ଥର କ୍ରସିଂ କରାଗଲା। ଛୁଆ 2ଟିକୁ ସିଆଡ଼ୁ ଦତ୍ତପତ୍ର କରିଦିଆଗଲା। ଲାୟନ ବାପାର ମୁହଁ ଦେଖିନଥିଲା, ଛୁଆମାନଙ୍କର ମୁହଁ ବି ଦେଖିଲା ନାହିଁ। ଲାୟନର ବାଡ଼ୁଅ ଦୋଷ କଟିଗଲା। ବାସ୍, ତାପରେ ସମଗ୍ର ଜୀବନ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ।
ए संपर्क में अवश्य लायन मत नि नथिला। संगम ब्रह्मचर्य संतान बंटन आदि घटनागुड़िक मनुष्यर निष्पत्ति को लायन उपर चिरदिन चापी दिगला। तापर लायन गतानुगतिक जीवन बंदीशाला भितर ताको खाद्य औषध आदि मिले, मात्र तार स्वाधीनता बहुत दिन छड़ाई नि जाइथिला। लायन अबाध चलप्रचल उपर कटकणा जारी रही। लायन संभवतः गेट बाहर भोकिला दुर्बलिया कुकुर मानक ईर्षा करे, सेमानकर मुक्त जीवन को झिरी हुए, सेमानकर मनीष गढ़ा समाज को मनीषर कपट संभ्रांत पणिया को खातिर करते नहीं। रास्ता उपर सर्वसम्मुखें जेकोसी समय प्रेमालिंगन में आबद्ध हो पारती। ग्राम पंचायतर अंध विचारक राय को उपहास कर रास्ता मझे संगमरत अवस्था ठिया हो पारती, अथच लायन बाहर कृति को चाहबार उपाय भी नथिला। लायन कामना बासना क्रोध नियंत्रण करने ताको मांस अंडा आदि तामसिक खाद्य दि जाए ना। लायन संपूर्ण शाकाहारी, से तार स्वास्थ्य भल रही। ब्रह्म बाबा मानकर सुंदरी युवती शिष्या माने सेवा जत्न सानिध्य संग लाभ कर पूर्ण स्वाधीनता रही। से शिष्य मानकर मोक्ष प्राप्ति हुए, बाबा मानकर पवित्रता और महिमा बढ़े। अथच लायन युवा बयस ब्रह्मचर्य पालन कर क्यों पुण्य अर्जन करे। सबु घर संभ्रांत घर लायन एमती बंदी जीवन। लायन पशुजन्मर समस्त सांसारिक सुखर वंचित एक निर शुष्क घर जगुआली मात्र। एभली भावना लायन मुंडरे खेलुवा मनीष तार टेर पाए नहीं। किंतु लायन पालनकर्ता निज मते लायन को भल पाइथिले, एथिरे संदेह नथिला कहार। लायन जेमती हु हु बड़ होला, सेमती खूब शीघ्र वार्धक्य पहुँचला। 12 वर्ष चाहू चाहू पानी परी बहीगला। पिला माने युवा बयस पहुँचा बेलू लायन तार समस्त आयस 12-13 वर्ष रु नहीं बेसी नुहे परा। लायन 13 वर्ष बंची सारा। एबे से तो बंची नहीं, जी थाउ थाउ मरण को ही भोगुछि। ए भितर लायन छुआ माने जी जोठी थिले मरीगले। लायन दीर्घजीवी हेबार अभिशाप नहीं जन्मीला। अभिशाप नुहे तो आउ कौन। गत 2 वर्ष है लायन चली पारु नहीं, वार्धक्य जनित आंठुगंटी बात। पछ 2 गोड़ घुषुर थाए बेकरे बंधा चेन को टाणी टाणी नेले। दुर्गंध उकुटुवा कुकुरटा को मरण घोषारुछि 2 वर्ष है। लायन आखि को आउ दिशे ना, कान मूल चेन घसी होई घाटा सुखे ना। भुज रक्त अनवर्त बाहरी घर परिवेश को पूतिगंधमय करदेला। डाक्तर आसी देखती, कंपाउंडर आसी औषध इंजेक्शन दियंती, कान मूल नियमित ड्रेसिंग हुए, आंटीबायोटिक इंजेक्शन दिया हुए। गोटाए रोगी मनीषर खर्च, ता सत्वे लायन कान मूल घारे सान सान पोक हो गले। लायन उठी पार नथिबारु हत्ता भितर जोटी पड़ी थाए सेठी मलमूत्र करदे बगीचार फूल बास्ना को घोड़ाई पकाए। घर बाहर चतुर्दिगरे लायन पच्चा दुस्सह पेटरू भात बाहर कर आनिया भली गंध। महिला करदिए बोली दाम लायन को दिन को 3 थर घोषाड़ी घोषाड़ी पदा को निए। ता द्वारा लायन जंत्रणा बढ़ी जाए, तार पछफुरिया गोड़े चिरी जाई सेठी मध्य क्षत सृष्टि है। पदा को नहीं ठिया कराइले पड़ोशी मैंने नाक टेकती। पिला जदि घरे था तेरे कबाट केली रही था, ताहा ही करती अपर्णा। शरत बाबू देह को केमती काठ करदे बारंडारे बसी खबर कागज पढ़ती, से कथा ईश्वर को जना। अवश्य दाम को बक्सिस दे लायन सेवा जत्न हेला न करने प्रेरित करती। दामटा केवल विश्वस्त पिला नुहे, भल पिला। पशुटा हृदय दया माया अच्छी। मालिक आदेश नुहे, निज विवेक निर्देश से लायन सेवा करे। दाम या घर को आसिया पर लायन आसला। दाम सह लायन गोटे भावगत संपर्क हो जाइथिबा स्वाभाविक कथा। दाम ही तो 13 वर्ष धरी लायन को गाधोई दिए, पायखाना निए, बाहर बुलाई खाइबा को दिए, डाक्तरखाना निए, किंतु एणिकी दाम को भी कष्ट है। पशुटार किसी दोष नथिले चिड़चिड़ी होउछि दाम। से भी तो गोटाए मनीष, दुर्गंध केते संभाळिब। लायन वार्धक्य असंभाळा हेबा दिनठू दाम दिन जाए घर को भी जाई पारु नाही। ता काम किए करिब? कुकुरटा अछटरे मरीजिब जे। लायन पिछारे ढेर टंका खर्च करणी शरद बाबू, से मनर दुख ना। लायन जदि कुकुर न हो घर कई रक्त संपर्क वयस्क सदस्य होता तेज टंका खर्च होबार कौन हेला कर स्वामी स्त्री दिए। मात्र एणिकी लायन पिछारे नुहे, डाक्तर कंपाउंडर स्वीपर पिछारे ही टंका खर्च होची बुझा कारण औषध ड्रेसिंग सेवा जत्न और डाक्तर भिजिट बल लायन जंत्रणा सुताए भी कमुना। तार गोड़ आउ चलबार उपक्रम होना। लायन अवस्था उन्नति हेब ना निश्चिंत, बरं दिन को दिन अवस्थार अवनति ही हेब। आउ केते दिन कष्ट जंत्रणा नर्क भोग कहार, लायन ना अन्य समस्तंकर। लायन कष्ट निश्चय बेसी, अन्य मानकर कष्ट मध्य कम नुहे। अचल वार्धक्य समस्त जंत्रणादायक, समस्त अभिशाप, निज एवं परिवार अन्य मध्य। बापा माँ वार्धक्य को संभाली नेउछि एबेकु। एकान्नवर्ती परिवार गुरुजन मानक वार्धक्य को अन्य समस्ते मिलमिशी बांटी नेउथिले। सहर रे एकाकी जीवन में बापा माँ दीर्घ जीवन भी दुर्विषह कर देउछि पिलामानकु। दीर्घजीवी बापा माँ वार्धक्य भोगिया बेलू पिलामानकर प्रौढ़ावस्था, सेमानक अर्थबल, शरीर बल, मनोबल आ केते बा सहयोग करिपारे।
दीर्घकाल बार्धक्य भोगिता पिताମାନଙ୍କ सेवा ଯତ୍ନ କରିବା ପାଇଁ। ଆଜିକାଲି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ ଘରୋଇ ନର୍ସର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇପାରୁଛି। ପିଲାମାନେ ଦୂରରେ ଥିଲେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଉନ୍ନତମାନର ଜରା ନିବାସରେ ରଖାଇ ଦିଆହେଉଛି। କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ରକ୍ଷଣଶୀଳ ମନ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନଥିଲା। କ୍ରମେ ସମସ୍ତେ ବାସ୍ତବ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି ଜରା ନିବେଶକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେଲେଣି। ବରଂ ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷିତ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତମାନେ ବୟସ ଥାଉ ଥାଉ ନିଜ ପାଇଁ ଉନ୍ନତମାନର ଜରା ନିବାସ ନିର୍ମାଣରେ ଅର୍ଥ ଖଟାଇବାର ଦେଖାଗଲାଣି। ତାଦ୍ୱାରା ପିଲାଏ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାରୁ ମୁକ୍ତ, ବାପା ମାଆ ମଧ୍ୟ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅସହାୟତାରୁ ମୁକ୍ତ। ମାତ୍ର ଆମ ଦେଶରେ ପୋଷା କୁକୁରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜରା ନିବାସ ନାହିଁ କି ଘରୋଇ ନର୍ସିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ବିଦେଶରେ ପୋଷା ଜୀବଜନ୍ତୁ ପାଇଁ ନର୍ସିଂ ହୋମ୍, ହଷ୍ଟେଲ, ଜରା ନିବାସ ଆଦିର ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବାରୁ ସେଠି ପୋଷା ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ରଖି ଲୋକେ ନିଃସଙ୍ଗତା ଜନିତ ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଥାନ୍ତି। ସେସବୁ ଆମ ଦେଶରେ ସ୍ୱପ୍ନ। ତେଣୁ ଲାୟନକୁ ଯନ୍ତ୍ରଣାମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରାଯାଇପାରେ? ମର୍ସି କିଲିଂ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଏହି ଉପାୟଟି ଗୁଣୁଗୁଣୁ ହେଉଥିଲା। ମାତ୍ର କହିବେ ବୋଲି କେହି କାହାକୁ କହିପାରୁନଥିଲେ। ଯିଏ ଆଗ ଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବ ତାହାରି ମୁଣ୍ଡରେ ପାପ ତାଳ ଛିଣ୍ଡାଇବାର ଭୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନୀରବ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଘାଣ୍ଟୁଥିଲା। କମ୍ପାଉଣ୍ଡର ଥରକୁ ଥର ଭିଜିଟିଂ ଫି ନେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଉ ଲାୟନର ଗଳିତ କାନକୁ ଡ୍ରେସିଂ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ। ଦାମ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ସହି ଲାୟନର ମଇଳା ସଫା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲା। ନାସନା କାମଟିକୁ କରିପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସୁଇପର ମଧ୍ୟ ମନା କରିସାରିଥିଲା। ଦାମକୁ ମର୍ସି କିଲିଂର ଧାରଣା କମ୍ପାଉଣ୍ଡର ଦେଲେ। ପୁଣି କହିଲେ, ଦେଖ, ମୁଁ ଏକଥା କହୁନି, ମୋର କ'ଣ ଅଛି? ମୋର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ମୁଁ ଡ୍ରେସିଂ କରିବା ପାଇଁ ନ ଆସିବି। ମାତ୍ର ତମେ ସବୁ କ'ଣ କରିବ? ତେଣୁ ଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ଶୁଣାଇଲି। ଲୋକେ ଏକଥା କହୁଛନ୍ତି, କିଛି କଷ୍ଟ କାମ ନୁହେଁ, ଗୋଟାଏ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍, ବାସ୍, ଯନ୍ତ୍ରଣାହୀନ ଶାନ୍ତି ନିଦ୍ରା। ଅଧାମରା ପଶୁଟାଏ ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ବଞ୍ଚି କି ସୁଖ? ମରଣ ଘୋଷାରିବାର କଷ୍ଟ ମରଣଠୁ ବଳେ ପରା। ମା ବାବୁଙ୍କୁ ପଚାର, ବିବେକ ଯାହା କହିବ ତାହା ହିଁ କରିବେ। ମୁଁ କହୁଛି ବୋଲି କହିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ଲାୟନର ଖାଉନ୍ଦ ନୁହେଁ, କମ୍ପାଉଣ୍ଡର କେବଳ ନୁହେଁ, ଡାକ୍ତର ମଧ୍ୟ। ମର୍ସି କିଲିଂ ସପକ୍ଷରେ ମତ ଦେବା ସହ ନିଜ ଉପରୁ ଦୋଷ ଛଡ଼ାଇବା ପାଇଁ କହିଲେ, ରୋଗୀର ଜୀବନ ରକ୍ଷା ଆମର ଧର୍ମ, ପ୍ରାଣହାନି ନୁହେଁ। ମାତ୍ର ଲାୟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମରଣ ଘୋଷରା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ବର୍ଷକ ତଳୁ। ତାର କଷ୍ଟ ସହି ହେଉନି। ଆମେ ତ ତା କଷ୍ଟ କଳ୍ପନା ବି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଡାକ୍ତର ହୋଇ ମୁଁ ଏକଥା କହିବି ନାହିଁ। କରିବା ତ ପ୍ରଶ୍ନ ତ ଉଠୁନି। ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଆପଣ। କିନ୍ତୁ ଦାମର ଇଚ୍ଛା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଶରତବାବୁ କ'ଣ ଚାହାନ୍ତି ସେ କଥା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜଣା। ମାତ୍ର ସେ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ ନାହିଁ, ଏକଥା ଦାମ ମଧ୍ୟ ଜାଣିସାରିଥିଲା। ତଥାପି ଶରତବାବୁଙ୍କୁ କମ୍ପାଉଣ୍ଡରଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବଟି କାମ ଦେଲା। ଶରତବାବୁ କୂଟନୀତିଜ୍ଞ ଭଳି କହିଲେ, କମ୍ପାଉଣ୍ଡର ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ଠିକ୍। ଲାୟନକୁ ଏ କଷ୍ଟରୁ ଶୀଘ୍ର ମୁକ୍ତି ମିଳିବା ଉଚିତ। ଢେର କଷ୍ଟ ପାଇଲାଣି। ତାର ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ମୁଁ ଦିନରାତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ମାତ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଲୋକ ମୁଁ ନୁହେଁ। ଏ ଘରେ କେବେ ମୋର ନିଷ୍ପତ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାର ଦେଖିଛୁ? ଯା, ମାଆଙ୍କୁ ପଚାର। ମା ହଁ କହିଲେ ଡାକ୍ତରବାବୁ ଲୋକ ପଠାଇ ଲାୟନକୁ କଷ୍ଟରୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେବେ। ଦାମ କହିଲା, ମାଆଙ୍କୁ କହିଛି। ମା କହିଲେ, ବାବୁଙ୍କୁ ପଚାର। ତେଣୁ ଆପଣ ମାଆଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇ ମୋତେ ଜଣାଇଲେ ମୁଁ କମ୍ପାଉଣ୍ଡରକୁ ଫୋନ୍ କରିଦେବି। ଶେଷକୁ ମୋରି ମୁଣ୍ଡରେ ପାପ ପଡ଼ିବା ତ ମାଆଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ଆଚ୍ଛା, ତୁ କହିଲୁ ତୋର ନିଷ୍ପତ୍ତି କ'ଣ ହୁଅନ୍ତା? ମନେକର ଲାୟନ ତୋ କୁକୁର, 14 ବର୍ଷ ପାଳିଲୁ। ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାର ମୁକ୍ତି ତୋରି ହାତରେ ଅଟକିଛି। ତୁ କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲୁ? ଶରତବାବୁ ଦାମଠୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଶା କରି ପଚାରିଲେ। ଅନ୍ତତଃ ଦାମର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଜର ମନୋବଳ ବଢ଼ାଇବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ଦାମ ଠୋ କିନା କହିଲା, ଲାୟନ ଭଳି କୁକୁର ମୁଁ ପାଳିଥାନ୍ତି, ତେବେ ମୋ ପିଲାଛୁଆ କ'ଣ ଖାଇଥାନ୍ତେ? ଗୋଟାଏ ଦେଶୀ କୁତି ଆମ ଘରେ ପେଜ ପାଣି ପିଇ ଖାଇ ଆପେ ଘର ଜଗୁଥିଲା। ପଲ ପଲ ଛୁଆ ଦେଲା ଆମ ଦାଣ୍ଡପଟ ବାଲିଗଦାରେ। ତା ଛୁଆମାନେ ଗାଁ ସାରା ମାଡ଼ିଗଲେ। ଶେଷକୁ ବୁଢ଼ୀ ହୋଇ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, କେଉଁଠି ମଲା, ଜଣା ନାହିଁ। ଆମ ଓଳି ତଳେ ପଡ଼ି ଧକଉଥିଲା ଯେ ସାନ ଭାଇ ଯା ବାହାର କରି ତଡ଼ିଦେଲା। ମାତ୍ର ଜାଣି ଶୁଣି ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତୁ କେମିତି? ବୁଢ଼ୀ କୁତିଟାକୁ ମାରିଦେବାଟା ତଡ଼ିଦେବାଟା ସମାନ କଥା ନୁହେଁ କି? ଲାୟନକୁ ତ ତଡ଼ିଦେବାର ଉପାୟ ନାହିଁ, ମାରିଦେବୁ ବା କେମିତି? ଜୀବନ ନେବା ଆଉ ଦେବା କ'ଣ ମଣିଷ ହାତରେ ଥାଏ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଯଦି ସେଇଆ, ତେବେ ବିବେକ ସେହି ଆଡ଼କୁ ଢଳିବ। ମା ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଭାବିଚିନ୍ତି ନେବେ ନିଶ୍ଚୟ। ଲାୟନର କଷ୍ଟ ଆଉ ସହି ହେବନି ଯେ। ଶରତବାବୁ 2 ନାବରେ ଗୋଡ଼େ ଦେଇ ଜୀବନ କାଟିଦେଲେଣି 3 ଭାଗ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ହଁ ନାହିଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରୁ ମୁକୁଳି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଘ୍ରାଣ ଶକ୍ତିଟା ଚିରକାଳ ପ୍ରଖର। ତେଣୁ କୁକୁର ଗନ୍ଧରେ ସେ ବିବ୍ରତ ଓ ବିରକ୍ତ ହୋଇ ରହୁଥିଲେ। ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନଥିଲା। ଘର ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ପଳାଇ ଯିବାକୁ ମନ ହେଲାଣି। ତେଣୁ ମର୍ସି କିଲିଂର ନିଷ୍ପତ୍ତି ସେ ସହସା ନେଇ ଲାୟନକୁ କଷ୍ଟମୁକ୍ତ କରିଦେବା ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା। ମାତ୍ର ଅପର୍ଣ୍ଣା ମଧ୍ୟ ନରେବା ଗୁଞ୍ଜରେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ହତ ଭଳି କଥା କହି ପାପ ବୋଝରୁ ଦୂରେଇ ରହିଲେ। ବିଗଳିତ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ସାରା ଜୀବନ ଲାୟନ ଆମର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ରହି ଘର ଜଗିଲା। ଏବେ ଆଉ କିଛି କରିପାରୁନାହିଁ। ଭୋକିବା ବି ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲାଣି। ମାତ୍ର ଖାଉଛି ତ ଟିକେ। କ୍ଷୀର ବିସ୍କୁଟ ଗୋଳାଇ ଥୋଇଦେଲେ ଚାଟି ଚାଟି ଖାଉଛି। ତରମଲା ଆଖି ତୋଳି ଚାହୁଁଛି। କେମିତି ଜୀବନ ଥାଉ ଥାଉ ମାରିଦେବା? ଜୀବାର ଆଉ କିଛି ସୁଖ ତ ତାର ନାହିଁ। ଖାଇବା ସୁଖ ଟିକେ ତ ଅଛି। ଅବଶ୍ୟ ଅକଥ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଉଛି ନିରହ ଜୀବଟା। ଡାକ୍ତର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? କେତେଦିନ ଏମିତି ସୁଖ ସୁଖ ହୋଇ ସେ ବଞ୍ଚିବ? କିଛି କହିହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଡାକ୍ତର କହୁଛନ୍ତି। 14 ବର୍ଷ ପୁରା କରିଦେଇପାରେ। କେତେକ କୁକୁର 15 ବର୍ଷ ହୋଇ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଆର୍ଦ୍ର ସ୍ୱରରେ କହିଲେ ଶରତବାବୁ। ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଉତ୍ତର ଆଶାରେ ଚାହିଁଲେ। ଅପର୍ଣ୍ଣା କହିଲେ,
ଚାଲ ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖିବା। ତା ଆଖିରୁ ଜଣାପଡ଼ିବ ସେ କ'ଣ ଚାହେଁ, ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ନା ଅସହ୍ୟ କଷ୍ଟ ଦେଉଥିବା ଅନିଚ୍ଛାର ଜୀବନ। ତାର ଆଖି ବଡ଼ ଏଗ୍ରେସିଭ୍ ଆଜି ମଧ୍ୟ। ତା ଆଖିରୁ ତମେ ଜାଣିପାରିବ ସେ କ'ଣ ଚାହେଁ, ଜୀବନ ନା ମରଣ? ପଚାରିଲେ ଶରତ ବାବୁ। ତମେ ବି ଜାଣିପାରିବ, ନିଜର ଭାବନା ସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଲେ ଅନ୍ୟର ଭାବନାକୁ ପଢ଼ି ହେବ, କହିଲେ ଅପର୍ଣ୍ଣା। ଲାୟନ୍ର ପଛ ଅଂଶଟି ମରିସାରିଥିଲା ସମ୍ଭବତଃ। ପାରାଲିସିସ୍ ଆଟାକ୍ ହୋଇସାରିଛି ବୋଲି ଡାକ୍ତର ଘୋଷଣା କରିସାରିଥିଲେ। ବାକି ଅର୍ଦ୍ଧକ ଶରୀରରେ ତେବେ ବି ପ୍ରଖର ପ୍ରାଣଶକ୍ତି ଥିଲା। ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ସେ 2 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚି ସାରିଲାଣି। ଆହୁରି ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବ ନା କ'ଣ? ନିସ୍ତେଜ ହୋଇ ଶୋଇ ରହୁଥିଲା। ତାର ସ୍ୱର ତ ଅନେକ ଦିନରୁ ଆଉ ଶୁଭୁ ନଥିଲା। ଦୁର୍ଗନ୍ଧକୁ ସହ୍ୟ କରି ନ ପାରି ନାକରେ ରୁମାଲ ଦେଲେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦିହେଁ ଲାୟନ୍ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଲେ ଶ୍ୱାସ ରୋକି। ସରଶଯ୍ୟାରେ ଶୋଇଥିଲା ଲାୟନ୍। ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ବର ପାଇଥିଲା କି? ସମଗ୍ର ଜୀବନ ସେ ବଞ୍ଚି ସାରିଛି ଏ ଭିତରେ। ଆହୁରି ବଞ୍ଚିବାର ଇଚ୍ଛା ତାର ନିଷ୍ପ୍ରଭ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ସତକୁ ସତ ଲେଖା ହୋଇଥିଲା ନା ସେମିତି ଦିଶୁଥିଲା ତାର ଖାଉନ୍ଦାଣିକୁ? ଅପର୍ଣ୍ଣା ତାର ମୁଣ୍ଡ ସାଉଳି ଦେଲେ, କଅଁଳ କରି ଡାକିଲେ ନାଁ ଧରି। ଡରମାଲା ଆଖି ଖୋଲିଦେଲା। ଦେଖିଲା ସେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ। ସେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆଉ ଯୁଝୁ ନଥିଲା। ତିଳ ତିଳ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ସରଶଯ୍ୟାରେ ଶୋଇ ସେ ଦେଖୁଥିଲା ମଣିଷର ପାପକାତର ମୁହଁ ଆଉ ବିବେକର ସଂଗ୍ରାମ। ସେ ଯେମିତି କହୁଥିଲା, ଆତ୍ମସୁଖ ପାଇଁ ମୋ ଜୀବନକୁ ତ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଲ, ଏବେ ମରଣକୁ ବି ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଛ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ପାଇଁ। ମୋତେ ଜୀବନଟିଏ ଦେଇପାରିଲ ନାହିଁ, ମରଣ ଦେବାର ବି କାର୍ପଣ୍ୟ। ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ନଥିଲା ମୋର, ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ମରିବାର ଅଧିକାର ବି ନାହିଁ। ସେବା ଯତ୍ନ ପଥ୍ୟ ଔଷଧ ଦେଇ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାରେ ବାହାବା ନେଇ ନେଲ ଏତେ ଦିନ। ବଞ୍ଚି ରହିବାର ନର୍କ ଭୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଛାତି ଦମ୍ଭ କରିପାରୁନ? ପାପ ଲାଗିବ ବୋଲି ଭୟ? ମୋତେ ତୁମେ କିଣି ଆଣିଥିଲ। ତୁମ ଜୀବନର ହିସାବ ଗାଥାରେ ମୋର କୀର୍ତ୍ତଦାସର ଜୀବନଗାଥା ପାପ ଅକ୍ଷରରେ ନା ପୁଣ୍ୟ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖା ହୋଇ ରହିଛି, ପଢ଼ିଛ କେବେ? ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ମୁଁ ମରି ଚାଲିଛି, ଆଉ କଣିକାଏ ମୃତ୍ୟୁର ପାପ ବହନ କରିବା ପାଇଁ ଏତେ ଭୟ? ନିଜ ମନର କଳ୍ପନା କଥା କହୁଥିଲା ଦୁହିଁଙ୍କ ବିବେକ ସାଥିରେ। ମୋ ପାଖରେ ଥୁଆ ପାତ୍ରରୁ ଲାୟନ୍ କ୍ଷୀର ବିସ୍କୁଟ୍ ତେବେ ବି ଚାଟି ଚାଟି ଖାଉଥିଲା। କେକ୍ ଗୋଳେଇ ତାକୁ କ୍ଷୀର ଦେବା ପାଇଁ ଦାମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଶରତ ବାବୁ। ପିଲାଏ ବଳକା କେକ୍ ଲାୟନ୍କୁ ଦେଇ ଖୁସି କରିଦେଉଥିଲେ ସେତେବେଳେ। ଲାୟନ୍ କେକ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ ଡାହାଣୀ ଭଳି ଲାଞ୍ଜ ହଲାଇ ଭୋକିଲା ଆଖିରେ ଚାହିଁଥାଏ। ସେ ଦୃଷ୍ଟି ଏବେ ବି ସ୍ମରଣରେ ଅଛି ଅପର୍ଣ୍ଣାଙ୍କର। ଏବେ ଆଉ ତାର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଲୋଭ ବା କ୍ରୋଧ ନାହିଁ। ଭାଗ୍ୟକୁ ନିଃସର୍ତ୍ତ ଆଦରି ନେଇଥିବା ନିର୍ଲିପ୍ତ ଦୃଷ୍ଟି ଲାୟନ୍ର। ଏବେ ଆଉ ପ୍ରାଣ ଭିକ୍ଷାର ନିଉଛାଳି ବି ନାହିଁ। ମୁକ୍ତି ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ ଉଦାସୀନ ଯୋଗୀଟିଏ ଯେମିତି ସମାଧିସ୍ଥ ହେବାର ତପସ୍ୟା କରି ଚାଲିଛି। ସ୍ଥିର କଣ୍ଠରେ ଅପର୍ଣ୍ଣା ପଚାରିଲେ, ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ରଖିଛ? କାଲି ସକାଳୁ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଦେବି। ଶରତ ବାବୁ ଆବେଗଶୂନ୍ୟ ସ୍ୱରରେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ। ଦାମ କହିଲା, ଡାକ୍ତର ଡେରିରେ ଉଠନ୍ତି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୁଁ କମ୍ପାଉଣ୍ଡରକୁ ଫୋନ୍ କରିଦେବି। ଆପଣ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିବେ, ମା ବି ନିଦରୁ ଉଠି ନଥିବେ। ମୁଁ ଜୀବନ ସାରା ତା କାମ କରିଛି, ଏ କାମ ବି ମୋର। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁହେଁ ନୀରବ ସମ୍ମତି ଜଣାଇଲେ। ଏ ମୃତ୍ୟୁରେ ତାଙ୍କ ସହ ଦାମ ବି ଦାୟୀ ହେବାକୁ ଚାହେଁ। ପାପ ହେଉ ବା ପୁଣ୍ୟ ହେଉ, ଦାମର ବିଶ୍ୱସ୍ତପଣିଆରେ ଅଭିଭୂତ ହେଲେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ। ରାତି ପାହିବା ବେଳକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବଦଳି ଯିବ ନାହିଁ ଯେ ଦାମ ଲାୟନ୍କୁ ରାତିରେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ କେକ୍ ଆଉ କ୍ଷୀର ଦେଉ ଦେଉ ଭାବିଲା। ଲାୟନ୍କୁ ବହେ ଆଉଁଶ ଦେଲା ଘୃଣାଭାବ ତେଜି। ବାବୁ ମା ଲାୟନ୍ର କ'ଣ ବା କରିଛନ୍ତି? ସବୁ କରିଛି ଦାମ। ଅନ୍ତିମ କାମଟି ମଧ୍ୟ ତାରି ଦାୟିତ୍ୱ। କାହିଁକି ଭଲା ଏ ପୋଷା ଜୀବଗୁଡ଼ାକ ମଣିଷ ଭଳି ମାୟା ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତି ମନରେ? ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ଆମ ଆଇନଗତ ଅଧିକାର ଭିତରେ ଆସୁଛି ତ? ଅପର୍ଣ୍ଣା ଶୋଇଲା ବେଳେ ପଚାରିଲେ। ମାଛ ରାନ୍ଧିଲା ବେଳେ, ଛେଳି କାଟିଲା ବେଳେ ଏ କଥା କେହି ଭାବେ ନାହିଁ। କୋଳରେ ପୁଳାଇ ପାଳିଛି ବୋଲି ଆମର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ। ହଉ ଶୋଇପଡ଼ ଏଥର। ସେ ମନବୋଧ କରି କେକ୍ ଆଉ କ୍ଷୀର ଖାଇଛି ରାତିରେ। ଦାମଟା ଭାରି ଭଲ ପିଲା। ଲାଇଟ୍ ଲିଭାଇ ଦେଲେ ଶରତ ବାବୁ। ଭୋର 4ଟାରୁ ଉଠି ପ୍ରାତଃଭ୍ରମଣ କରିବା ଶରତ ବାବୁଙ୍କର ବହୁଦିନର ଅଭ୍ୟାସ। ମାତ୍ର ସେଦିନ ଚାଲିବାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ନାହିଁ। ଅକାରଣ ଆଳସ୍ୟ ସର୍ବାଙ୍ଗରେ। ଅପର୍ଣ୍ଣାଙ୍କର ଆଜି ଭୋର ଭୋର ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ବିଛଣାରୁ ଉଠୁନଥିଲେ ସେ। ଆଖି ବୁଜି ଗୋଡ଼ ହଲାଉଥିଲେ। ମୁଣ୍ଡରେ ଚିନ୍ତା ଥିଲେ ତାଙ୍କର ସକାଳୁ ନିଦ ତୁଟିଯାଏ। ଗୋଡ଼ ହଲାଇ ସେ ଚିନ୍ତା ଅପସରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଦୁହେଁ ଡେରିରେ ଉଠିଲେ। ଦାମକୁ କିଛି ପଚାରିବାର ସାହସ ହେଉନଥିଲା, କେଜାଣି କାହିଁକି। ସେମାନେ ତ କିଛି ପାପ କରିନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ କଷ୍ଟରୁ ମୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ସିନା, ଆଉ ତ କିଛି ଉପଚାର ନଥିଲା ସେଥିପାଇଁ। କମ୍ପାଉଣ୍ଡର 4ଟା ବେଳକୁ ଲୋକ ପଠାଇବେ। ଆଉ କାହାର କୁକୁରକୁ ଏଇ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଆଗରୁ ବରାଦ ହୋଇଥିଲା। ଲୋକଟା ଯାଇଛି ସେଠିକି। ଦାମ ଚା' ଦେଉ ଦେଉ କହିଲା, ଓ ତେବେ ଅନ୍ୟମାନେ ବି ଏ କଷ୍ଟ ସହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ହଉ ଲାୟନ୍କୁ ଆଜି କେକ୍ କ୍ଷୀର ଦେ, ସେ ବଡ଼ ଖୁସିରେ ଖାଉଥିଲା କାଲି, କହିଲେ ଶରତ ବାବୁ। ଭଲ ହେଲା, ଦିନରେ ଯାଉ, ସଦ୍ଗତି ହେବ ଆତ୍ମାର, ପଶୁ ଜନ୍ମରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବ, କହିଲେ ଅପର୍ଣ୍ଣା। ଦିନରେ ଖାଇବ ବୋଲି ତା ପାଇଁ ବଜାରରୁ କେକ୍ ଆସିଲା। ଖାଇବାକୁ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ କମ୍ପାଉଣ୍ଡରକୁ ଫୋନ୍ କଲା ଦାମ। ଏମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ମନେ ପକାଇ ଦେବାକୁ ହୁଏ। ଦାୟିତ୍ୱ କାହାରି ନଥାଏ କୋଉ କାମରେ। ବିରକ୍ତିରେ ଭାବୁଥିଲେ ଶରତ ବାବୁ। ହ୍ୟାଲୋ, ଆସିବେନି ଆଜ୍ଞା? ଲୋଡ଼ା ହେଲାନି ଆମ ଲାୟନ୍ର। ନିମକସଚ୍ଚା ଜନ୍ତୁ। ମା ବାବୁଙ୍କ ମନରେ ପାପଭାର ଦେବା ଭଳି ମରଣ ସେ କାହିଁକି ମରନ୍ତା? ଗୋଟାଏ ବେଳେ କେକ୍ କ୍ଷୀର ଖାଇଲା। ବିନା କଷ୍ଟରେ ମୋରି ଆଖି ଆଗରେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ମୁକ୍ତି ପାଇଲା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି ମୁକ୍ତ କରିଦେଲା। ଆବେଗ ମିଶା ସ୍ୱରରେ ଦାମ କହୁଥିଲା। ପୁଣି କହିଲା, କ'ଣ କହିଲେ? ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ କିଣି ଦେଇଛନ୍ତି? ଠିକ୍ ଅଛି, ଦାମ୍ କେତେ? ମୁଁ ଯାଇ ଦେଇ ଆସିବି। ବାବୁ ମାଙ୍କ ବରାଦରେ
ତ ଆପଣ କିଣି ଆଣିଥିଲେ ସିନା, ଆପଣଙ୍କ ହାତରୁ କାହିଁକି ବାଜିବ? ଦାମ ଫୋନ୍ ରଖିଦେଇ ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସଟିଏ ଛାଡ଼ିଲା। ଲମ୍ବା ଛୁଟିଟିଏ ଆଗକୁ ଲମ୍ବିଗଲା। ଶରତ ବାବୁ ଭାବୁଥିଲେ, କିଏ କାହାର ମୁକ୍ତିଦାତା? ପ୍ରକୃତରେ ମୁକ୍ତି କିଏ ଚାହୁଁଥିଲା, ସେ ନା ଆମେ? ଯାହା ହଉ, ପାପ ଚିନ୍ତାରୁ ରକ୍ଷା କରିଦେଲା ଶେଷରେ। ଅପର୍ଣ୍ଣା ଭାବୁଥିଲେ, ଅବଶେଷରେ ସେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତିଟି ନେଇଥିବାର ପାପବୋଧ କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାଠାରୁ ଊଣା? ବିବେକର ଏଇ ଶେଷ ପରୀକ୍ଷା ନେବା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା? ଗଳ୍ପଟି ଶେଷ ହେଲା। କେମିତି ଲାଗିଲା କହିବେ। ଅନେକ ସମୟ ଧରି ଏଇ ବଗିଚାରେ, ଅଳସୀ ଫୁଲର ବଗିଚାରେ ମୁଁ ଏ ଗଳ୍ପଟି ପଢ଼ୁଛି। ମୋର ସାଙ୍ଗମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେଣି। ଏବେ ମୁଁ ଆସୁଛି। ମୋତେ ମତାମତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ। ରଖୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।